माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। एक 16 साल लड़की ने मुबैना तौर पर अपने बॉयफ्रेंड और उसके भाई की मदद से जेडी मेटला में उनके घर में अपनी ही मां को कत्ल कर दिया। लड़की जो कि 10वीं जमात की तालिबा थी, अपनी वालिदा से अपने एक 18 साल लड़के के साथ ताल्लुकात को मुस्तरद करने पर नाराज थी, जिससे उसकी गुज़िश्ता दिसंबर में इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई थी। लड़की इब्तदाई तौर पर 19 जून को लड़के के साथ भाग गई थी, जिसके बाद 39 साल मां ने अगवा का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस अफसरान ने लड़की को सूर्यापेट में लड़के के दादा दादी के घर से तलाश किया और उसे वापस ले आए। लड़की को हिरासत में ले लिया गया और बाद में उसे मशावरत के लिए भेज दिया गया, जिसकी वजह से माँ बेटी में तकरीबन रोजाना झगड़ा रहता था। पुलिस अफसरान का दावा है कि लड़की ने अपनी मां को कत्ल करने का फैसला किया और दोनों लड़कों से इस जुर्म में मदद करने को कहा। और पीर की रात लड़की ने अपनी 14 साल छोटी बहन को किसी बहाने घर से बाहर भेज दिया। कुछ ही देर में दोनों लड़के घर में दाखिल हुए और तीनों ने लड़की की मां का गला घोंट दिया। पुलिस के मुताबिक मां बेहोश हो गई और दोनों लड़के मौके से फरार हो गए। इसी दौरान छोटी बहन घर वापस आई तो मां को बेहोशी की हालत में पाया और बहन को होशियार किया। एम्बुलेंस बुलाने के बहाने 16 साल नौजवान ने दोबारा दोनों लड़कों को फ़ोन किया और दोनों मुबैना तौर पर वापस आए और छोटी लड़की को दोबारा बाहर भेजा और मां का दूसरी बार गला घोंट कर उस बात को यकीनी बनाने के लिए कि वो मर चुकी है और फिर वहां से चले गए। जब छोटी लड़की घर वापस आई तो उसे अपनी मां की मौत पर शक हुआ और उसने अपने रिश्तेदारों को इत्तला दी, जिन्होंने पुलिस को बुलाया। लड़की का बयान मजिस्ट्रेट के नोट करने से पहले ही खातून को कत्ल कर दिया गया। पूछताछ के दौरान छोटी बहन ने एहलकारों को घर में दोनों लड़कों की मौजूदगी के बारे में बताया। उसके बाद एहलकारों ने बड़ी लड़की से पूछताछ की, जिसने कत्ल पर इंकशाफ किया और तहकीकात से मालूम हुआ कि 16 साल लड़की मुतासरा की पहली शादी के बाद पैदा हुई थी। जब उसके शौहर का इंतकाल हो गया तो उस औरत ने दूसरी शादी की और उसकी दूसरी बेटी हुई, लेकिन इसके दूसरे शौहर का भी इंतकाल हो गया, जिसके बाद वो अपनी 2 बेटियों के साथ जेडी मेटला के शाहपुर नगर में किराए के मकान में रह रही थी। और उसकी बड़ी बेटी ने इंस्टाग्राम पर 18 साल नौजवान से दोस्ती की और आहिस्ता आहिस्ता रिश्ता तय किया। 19 जून को अगवा का मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस हुकाम ने BNS के तहत लड़की का बयान रिकॉर्ड कराने के लिए मजिस्ट्रेट के सामने दरख्वास्त दायर की थी, लेकिन खातून को बयान रिकॉर्ड करने से पहले ही कत्ल कर दिया गया। बादजा इस मौके पर 16 साल लड़की ने मुबैना तौर पर अपने बॉयफ्रेंड और उसके भाई की मदद से जेडी मेटला में उनके घर में अपनी मां को कत्ल किए जाने के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और इस सिलसिले में कार्रवाई शुरू करते हुए उनके खिलाफ केस दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जिसमें नाबालिग लड़का भी शामिल है। और जेडी मेटला पुलिस ने शाहपुर नगर में खातून के कत्ल केस में मुलजिम को गिरफ्तार करते हुए इस मामले को हल कर दिया। वाज़ेह है कि ये मनसूबाबंद कत्ल था और इसमें मुलविस मुलजिम का कामयाबी से सुराग लगाया गया और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। सीतांजलि, जिनकी उम्र 39 साल थी, जो कि लड़की की मां थी, वो उनके रिश्ते से नाराज़ थी, जिसके सबब ये कत्ल की वारदात अंजाम दी गई। एशियन टीवी न्यूज़ से मोहम्मद शरीफुद्दीन और शेख वाहिद की ये रिपोर्ट। సర్దార్ పటేల్ నగర్ ఏరియాలో నైట్ 7:30 ఆ టైంకి అంజలి అనబడే ఒక 39 ఇయర్స్ అంజలి వాళ్ళ కుమార్తె ఆవిడ యొక్క ప్రియుడు ఎవరైతే ఉన్నాడో 19 ఇయర్స్ బాయ్ శివ, ఆ అమ్మాయికి వాళ్ళ కుమార్తెకి 16 సంవత్సరాలు. తర్వాత ఈ శివ వాళ్ళ తమ్ముడు ఇతను కూడా 16 ఇయర్స్ బాయ్. వీళ్ళిద్దరూ కలిసి ముఖ్యంగా ఈ అమ్మాయి ప్లానింగ్ చేసింది, వాళ్ళని ప్రోత్సహించింది ఎవరైతే డిసీజ్ ఉందో వాళ్ళ కుమార్తె. మిగిలిన ఇద్దరు శివ అండ్ వాళ్ళ తమ్ముడు వీళ్ళిద్దరూ వచ్చి ఆవిడని స్ట్రాంగులేషన్ చేసి ఆవిడ చున్నీతోటి వాళ్ళని గొంతు బిగించి చంపడం జరిగింది. దీంట్లో ఏంటంటే వీళ్ళు ఫస్ట్ ట్రై చేసినారు చంపడానికి, వాళ్ళు చనిపోయింది అనుకొని మళ్ళీ వెళ్తున్నప్పుడు ఈ అమ్మాయి వచ్చి చూసి, ఎవరైతే బిడ్డ ఉందో ఆ అమ్మాయి వచ్చి చూసి మళ్ళీ చనిపోలేదని గ్రహించి
మళ్ళీ వాళ్ళకి ఫోన్ చేస్తే మళ్ళీ వచ్చి మళ్ళీ స్ట్రాంగులేషన్ చేసి మళ్ళీ చున్నీని గొంతుకు మీద నుంచి వాడు చనిపోయిన నిర్ధారించుకొని అక్కడికి వెళ్ళడం జరిగింది. వీళ్ళిద్దరికీ ఎవరైతే అక్యూజ్డ్ డిసీజ్డ్ డాక్టర్ ఉందో ఈ అమ్మాయికి ప్లస్ అక్యూజ్డ్ A1కి ఇద్దరికి 8 నెలలుగా ఇన్స్టాగ్రామ్లో పరిచయం ఉంది. వీళ్ళిద్దరూ ప్రేమించుకుంటున్నారు. అయితే ఈ ప్రేమకు సంబంధించి తల్లికి కూడా అవగాహన ఉంది. ఈ అబ్బాయి కూడా ఒక 5-6 సార్లు వచ్చి వీళ్ళ ఇంటి దగ్గర ఉండడం జరిగింది. అయితే లేటెస్ట్గా తల్లి వీళ్ళిద్దరి ప్రేమ వ్యవహారాన్ని అబ్జెక్షన్ చేస్తూ ఉంది. ఈ అమ్మాయి దర్శన ప్రకారం ఆ అమ్మాయిని కూడా 1-2 సార్లు కొట్టిందని చెప్తుంది, దండించిందని చెప్తుంది. దాంతో ఈ అమ్మాయి కక్ష పెంచుకొని తల్లిని అడ్డు తొలగించుకుంటే తప్ప నేను ప్రశాంతంగా ఉండలేను, నేను ఇతనితోటి ఉండలేనని చెప్పేసి భావించి ఇతన్ని బాగా రెచ్చగొట్టి ప్రోత్సహించి మా అమ్మని చంపాల్సిందే అని చెప్పేసి ఇతన్ని రెచ్చగొట్టుకుని వచ్చి వాళ్ళ తమ్ముడిని కూడా సపోర్ట్గా తీసుకొని వచ్చి ఈ హత్య చేసినారు. అయితే ఇందులో ఈ అమ్మాయి ఎవరైతే ఉందో 8th to 12th కూడా వీళ్ళు కట్టంగా వెళ్ళి ఈ అక్యూజ్ ఇంట్లో ఉండడం జరిగింది. ఈ అమ్మాయి వాళ్ళ చెల్లి ఎవరైతే మైనర్ 14 years ఉందో ఆ అమ్మాయి కూడా వెళ్ళి ఉన్నారు. అది కూడా వాళ్ళ మదర్ నాలెడ్జ్లో ఉంది. బట్ అక్కడికి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ మదర్ సీరియస్ అయ్యి దండించింది. దాని మీద అమ్మాయి మళ్ళీ 19th ఈ అబ్బాయితోటి ఒకసారి చుండూరు వెళ్ళిపోయింది. అప్పుడు పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇచ్చింది. వాళ్ళ మదర్ వచ్చి మిస్సింగ్ కేసు ఇవ్వడం జరిగింది. దాన్ని మనం కిడ్నాప్ కింద కట్టేసి ఇమీడియట్గా 20th రోజు ట్రేస్ చేసి ఆ అమ్మాయిని వీడియోగ్రఫీ తోటి అదేవిధంగా స్టేట్మెంట్ రికార్డ్ చేసి ఆ అమ్మాయిని వాళ్ళ మదర్కి అప్పగించడం జరిగింది. తర్వాత ఇది 23వ తారీఖు సాయంత్రం ఈ ఘటన జరిగింది. సో ఇమీడియట్గా వీళ్ళని 24 hours ఈ అక్యూజర్ని అప్రహెండ్ చేసినందుకు ఏసీపీ బాలనగర్, SHO జీడిమెట్ల, DI జీడిమెట్ల అండ్ అదర్ పోలీస్ స్టాఫ్ అందరినీ కూడా అభినందిస్తాను. ఆపరేటర్గా చేస్తుండేవాడు. ఇతను కట్టంగూరులో ఉంటాడు. ఇతనికి 19 years, ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ అవుతుందని చెప్తున్నాడు. ఎక్కువగా డీజే ఆపరేటర్ చేసి ఇతనికి ఆదాయం సంపాదిస్తూ ఉండేవాడు. ఈ డిసీజ్ ఏవైతే ఉందో ఈవిడ తెలంగాణ సాంస్కృతిక కళాకారుల బృందంలో సభ్యురాలు. గత 20 సంవత్సరాలుగా హైదరాబాద్లో ఉంటుంది. వీళ్ళ నేటివ్ వచ్చేసి ఇనుగుర్తి గ్రామం, పేసముద్రం మండలం, మహబాద్ జిల్లా. వాటిలో చాలా విషయాలు నేను కూడా కవర్ చేసింది, దాదాపుగా అదే చెప్పాను. సో మీరు అన్నట్టుగా ఈ అమ్మాయి ఒక 3 సంవత్సరాల క్రితం 7th క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చి తల్లి మీదనే కంప్లైంట్ చేసి నేను ఉండను ఈ విడతోటి అని చెప్పేసి హోమ్లో ఉన్నమాట కూడా వాస్తవం. అది కూడా జరిగింది. ఈ అమ్మాయి మా ఇంట్రాగేషన్లో కూడా దాదాపుగా మీరు చెప్పిన పాయింట్లన్నింటినీ కూడా ఏకీభవిస్తూ ఈ అమ్మాయి చెప్పిన పాయింట్లు ఎక్కువగా కొడుతూ ఉండేది అనేది, నన్ను ప్రేమగా చూసుకోలేదని నాకు అనిపించిందని కూడా అమ్మాయి చెప్పడం జరిగింది. అమ్మాయి CCL, చైల్డ్ ఇన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ విత్ లా. సో వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఆల్ ద నెసెసరీ ప్రికాషన్స్ అండ్ ప్రొసీజర్స్. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ షీ ఇస్ గుడ్ అండ్ ఎట్లా ప్రొసీజర్ ప్రకారం బిడ్డతో మాత్రమే ఆవిడ రాష్ట్రంలో ఉందని అక్కడికి వెళ్ళడం మనం యాజ్ పర్ ప్రొసీజర్ మనకి కిడ్నాప్ కంప్లైంట్ వచ్చింది. దాని తర్వాత ఆ కిడ్నాప్లో మనం ఇప్పటికి ట్రేస్ చేసాము. యాజ్ పర్ ప్రొసీజర్ మనం ఒక ఉమెన్ ఆఫీసర్స్ తోటి వీడియోగ్రఫీలో ఆవిడ స్టేట్మెంట్ రికార్డ్ చేయడం, 161 స్టేట్మెంట్ రికార్డ్ చేయడం, తర్వాత ఆవిడ ఏమేమి చెప్పిందో అదంతా కూడా మనం రైట్ డౌన్ చేయడం, వీడియోగ్రఫీ చేయడం, అవన్నీ చేసాము. యాజ్ పర్ ప్రొసీజర్ చేసాము. ఆ రోజు వాళ్ళ మదర్ కూడా, ఆ అమ్మాయి కూడా ఎక్కడ ఎలాంటి వేరే ఇష్యూస్ కూడా మనకి ఏం చెప్పలేదు. ఆ మదర్ కూడా హ్యాండ్ ఓవర్ అంజలి వాళ్ళ ఇంట్లోనే కొన్ని రోజులు ఉండడం ఇదంతా జరిగింది. ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఎందుకు యాక్సెప్ట్ చేయడం, దాని నో చెప్పడం ఎందుకు? అది మా అంచనాలు అయితే మాకున్న సమాచారం ఏంటంటే ఈ అబ్బాయి ఫైనాన్షియల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కానీ బిహేవియర్ కానీ ఆవిడకి నచ్చలేదేమో అనేది ఒక 18 साल से कम उम्र लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम जो बहादुरपुरा चौराहा किशनबाग रोड हैदराबाद में वाक़, जहां पर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस RC नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10-12 मॉडल दस्तियाब, जिसकी कीमत 50,000 रुपए से शुरू होकर 85,000 रुपए पर ख़त्म होती है।
جس میں موٹر اور کنٹرولر کی وارنٹی 2 سال ہے اور بیٹری چارجر کی وارنٹی 1 سال ہے۔ یہ تمام ماڈل ہندوستان کی مشہور کمپنی زیلیو ای موبلٹی لمیٹڈ کمپنی کے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے 9246109197 اور 9246209197 پر رابطہ کریں۔